Good morning, ladies and gentlemen. I'm Professor Sushant Shelar, your MC for this program. On behalf of SPM Polytechnic Kumte, I would like to extend a very warm welcome to every one of you respected alumni, former students of this institute, joining with us today for this online alumni meeting 2021. We thank you all for taking time out of your busy schedule and joining with us today for this online event. As you all know, the COVID-19 pandemic situation has brought so many changes and challenges in our working lives across all over the globe and India. Workplaces and practices have had to adapt to halt the spread of the virus. For this reason only, we're arranging this program in online format. It gives a great pleasure to welcome you all at the auspicious occasion of our institute's alumni meeting. The previous alumni meet was successfully held on 13th December 2020. This is our second alumni meet of this year. This day is very special for us because it gives us opportunity to meet with all of our former students after a long time and also give them an opportunity to meet online each other, their teachers and other staff members. This enables alumni to focus on the changes and development in the institute campus. Now, request Professor Moresa to please play the institute's video clip so that our respected alumni can get idea about the changes happened in our institute campus throughout these years. तंत्र शिक्षणाची वैभवशाली परंपरा असलेले जिल्ह्यातील एकमेव एसपीएम पॉलिटेक्निक कॉलेज कुमठे सोलापूर 22 वर्षांची यशस्वी परंपरा. कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग या उपलब्ध शाखा एसपीएम पॉलिटेक्निक कुमठे कॉलेजचे यशस्वी प्लेसमेंट्स आणि कॅम्पस सिलेक्शन टाटा मोटर्स, थर्मॅक्स, लार्सन अँड टुब्रो, महिंद्रा अँड महिंद्रा, किर्लोस्कर अशा नॅशनल व इंटरनॅशनल कंपन्यांचे भक्कम पाठबळ विद्यार्थ्यांना स्वावलंबी बनवत आहेत. अनेक विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कतार, अमेरिका, इंग्लंड येथे कार्यरत. उच्च विद्या विभूषित व अनुभवी प्राध्यापक वर्ग, सर्व उपकरणांनी युक्त सुसज्ज प्रयोगशाळा, ऑनलाईन टीचिंग टेक्निक्स, स्किल सेंट्रिक टीचिंग, समृद्ध ग्रंथालय, प्रशस्त क्लासरूम, प्रत्येक विद्यार्थ्याला वैयक्तिक मार्गदर्शन, प्रत्येक वर्षी उत्कृष्ट निकालाची परंपरा, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पूरक कार्यक्रम, वायफाय सुविधा, सीसीटीव्हीची सुविधा, सोलापूर शहराच्या विविध भागातून बसेसची खास सोय, राजीव प्रवर्गासाठी राज्य व केंद्र शासनाच्या सर्व शिष्यवृत्ती लागू, मागील वर्षी 100% प्रवेश क्षमता पूर्ण. संस्थेच्या यशस्वी वाटचाली संस्थेचे अध्यक्ष माजी आमदार दिलीपरावजी माने, प्रमुख विश्वस्त माननीय जयकुमारजी माने यांचे मोलाचे मार्गदर्शन. 22 वर्षांची यशस्वी परंपरा. एसपीएम पॉलिटेक्निक कॉलेज कुमठे सोलापूर. Thank you, Mori sir. Now let's start this event with Pratima Pujan of founder of Institute, Honorable late Brahmadev Dadaji Mane. Honorable late Brahmadev Dadaji Mane, the visionary man who always thought about the bright future of the youth residing in rural area, knowing the serious problem that the students of rural area do not have technical education facilities, and decided to establish the institute in year 1998. Since then, now the institute is continuously striving for betterment and upliftment of the poor and weaker section of the society, and celebrating 22 glorious and successful years in the field of technical education. The institute has been successfully giving direction to thousands of the students under the dynamic leadership
and guidance of Honorable Chairman Sri Dilip Rao Ji Mane, Honorable Chief Trustee Sri Jaykumar Ji Mane, Honorable Management Trustee Swatitai Mane Ma'am, and Principal Rohini Chavan Ma'am. Thank you, More sir. Now, coming up next in the program, let's have a look on our institute's all departments, HODs, head of the departments. I request More sir. Let's have a look on institute's all departments, HODs. Dhananjay Subhash Mane, presently working as Head of Computer Engineering Department, SPM Polytechnic Kumte. I am also one of the alumni of our college. I warmly welcome you all for today's Alumni Meet 2020 from Computer Engineering Department. It's my pleasure to have you here. Myself, Professor Prakash Pandurang Melge, presently working as Head of Electronics and Telecommunication Department in SPM Polytechnic. I heartily welcome you all for Alumni Meet 2020 from Electronics and Telecommunication Department. Hello friends, I am Shailesh Shankar Birazdar, presently working as a Head of Mechanical Engineering Department at SPM Polytechnic Kumte, Solapur. On the behalf of SPM Polytechnic Kumte, I welcome all alumni in this online Zoom meeting. Thank you. Thank you, More sir. Now, next in the program, let's have a look on our institute's training and placement cell. We have Professor Basavaraj Swami as Institute's Training and Placement Officer, Professor Somnath Thalange as Mechanical Engineering Department TPO, Professor Anant Chaudhary as ENTC Engineering Department TPO, Professor Prasad Gaikwad as Computer Engineering Department TPO. Every year, our students gets placed in various reputed organizations and adds up into institute's placement tradition. Now, I request our principal Rohini Chavan ma'am to please address our today's audience, our alumni, former students of batch 2006 and 2007. Okay, thank you, sir. Good morning. I welcome all alumni, that is alumni of 2006 and 2007 batch, to today's online alumni meet. So we are organizing this alumni meet online due to COVID-19 situation. तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहे की COVID-19 मुळे फिजिकली कॉलेजमध्येच ऑर्गनाईज करणं थोडंसं शक्य नसल्यामुळे आम्ही ऑनलाईन ऑर्गनाईज करत आहोत. मागच्या महिन्यातच डिसेंबरमध्ये आम्ही 2001 ते 2005 हे 5 बॅचेसचे अलुमिनाय मीट आम्ही ऑर्गनाईज केला होता आणि त्या अलुमिनाय मीटला खूप छान रिस्पॉन्स मिळाला होता. मग त्यानंतर आम्ही असं विचार केला की ऍक्च्युली हे अलुमिनाय मीट ऑर्गनाईज न करता अलुमिनाय रियुनियन आपण ऑर्गनाईज करूया. म्हणजे प्रत्येक बॅच म्हणजे प्रत्येक क्लास वाईज जर एखादी रियुनियन आपण कंडक्ट केलं तर सर्व अलुमिनायना त्यांच्या त्यांच्या बॅच मधील जे काय मित्र आहेत, मैत्रिणी आहेत, सगळे ऑनलाईन का असे नका ते एकमेकांना भेटतात आणि बोलू शकतात. त्या उद्देशाने आम्ही काय केलं की बॅच वाईज अलुमिनाय मीट ऑर्गनाईज करायचं म्हणून आम्ही आजचं सुद्धा सेकंड ऑनलाईन अलुमिनाय मीट आज ऑर्गनाईज केलेला आहे. आजच्या ह्या अलुमिनाय मीट मध्ये मी आता बघितले की नंबर ऑफ पार्टिसिपंट कमी आहेत, पण कमी असू दे आम्हाला एक सुद्धा अलुमिनस जो आहे तो खूप महत्वाचा आहे.
एक असलं तरी आम्ही अल्युमिनाय मीट घेतलंच असतो, कारण हे तुम्ही आम्हाला आमच्यासाठी खूप महत्वाचे आहेत. त्यामुळे आम्ही 1 असू दे, 2 असू दे किंवा 100 असू दे, किती पण असू दे, हे अल्युमिनाय मीट आमचं होणारच आहे. तर तुमचं अल्युमिनाय मीट ऑर्गनाईज करतो म्हणजे तुम्हाला, म्हणजे तुम्ही आता 2006 चे बॅच किंवा 2007 चे बॅचेसचे विद्यार्थी म्हणजे पास आउट होऊन जवळपास एक 15 वर्ष झाले. तर तुम्हाला एक जुने आठवणी जे असतात ते तुम्ही सर्व आठवणी रिफ्रेश करू शकता. जे काय कॉलेजमध्ये तुम्ही स्पेंड केलेलं स्वीट मेमरीज आहेत ते तुम्ही रिकॉल करू शकता. तुम्ही वर्गात काही मस्ती केलेलं असेल ते तुम्ही आठवण करू शकता. त्यानंतर एखादी तुमचे फेवरेट कोण टीचर असतील त्यांचं लेक्चर असू दे किंवा कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये काही स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीमध्ये तुमच्या आठवणी असतील किंवा कॉलेजचं कॅन्टीन, म्हणजे तेव्हा तरी कॅन्टीन नव्हता, कॉलेजच्या समोर जे काय टपरी होतं तिथं बसून तुम्ही जे काय मोमेंट स्पेंड केलेला आहे ते आठवणी असतील, काही आठवणी असतील, ते सगळे तुम्हाला रिफ्रेश करण्यासाठी एक संधी मिळावा म्हणून हे एक ऑनलाईन अल्युमिनाय मीट आम्ही आयोजन केलेलं आहे. अजून एक अल्युमिनाय मीट आयोजन करण्याचा हेतू हे आहे की एसपीएम पॉलिटेक्निक ही एक अल्युमिनाय असोसिएशन फॉर्म केलेलं आहे. तर तुम्ही सर्वांनी त्या अल्युमिनाय असोसिएशनचं मेंबर व्हायचं आहे. तर अल्युमिनाय असोसिएशनचं मेंबर का व्हायचं आहे ते सुद्धा मी तुम्हाला सांगते. अल्युमिनाय असोसिएशनचं मेंबर होण्यासाठी आमचे तिन्ही डिपार्टमेंटचे म्हणजे मेकॅनिकल, कम्प्युटर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन हे तिन्ही डिपार्टमेंटचे टीपीओज तुम्हाला एक लिंक पाठवतील आणि ते लिंक पाठवल्यानंतर ते गुगल फॉर्मचं लिंक असतील, ते फॉर्म भरून तुम्हाला सबमिट करायचं आहे. आणि ते फॉर्म भरून सबमिट करत असताना एक लाईफ टाईम रजिस्ट्रेशनचं फी तुम्हाला पे करावं लागेल. तो फी आहे 500 रुपीज. एकदा तुम्ही 500 रुपीज पे केला तर तुम्ही लाईफ टाईम मेंबरशिप मिळवू शकता. एसपीएम पॉलिटेक्निक अल्युमिनाय असोसिएशनचं लाईफ टाईम मेंबरशिप. तर ह्यासाठी तुम्हाला सर्वांना मी एकदा रिक्वेस्ट करते, आधी तुम्ही मेंबर व्हा एसपीएम पॉलिटेक्निकचं. त्यानंतर तुमचं जे काय कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते मी तुम्हाला पुढे सांगते. तुम्ही पास आउट होऊन 15 वर्ष झाले. 15 वर्षानंतरचं एसपीएम म्हणजे तेव्हाचं एसपीएम आणि आत्ताचं एसपीएम मध्ये भरपूर फरक आहे. तर तेव्हा सुद्धा म्हणजे कसे आहे, काही एन्युअल पॅटर्न आणि जेव्हा ते सिलेबस मध्ये ते डिफरंट होता आणि आता सेमिस्टर पॅटर्न आहे. आत्ताचं करिक्युलम आय स्कीम आहे, टोटली इंडस्ट्री ओरिएंटेड आहे, प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड आहे. त्यानंतर आत्ताचे जे जनरेशन्स आहेत ते डिफरंट आहेत. तुम्ही होता ते काळ वेगळं आणि आत्ताचं काळ वेगळं आणि आता भरपूर एसपीएम मध्ये सुद्धा डेव्हलपमेंट झालेलं आहे. तर एसपीएम मध्ये अजून एक प्रयत्न असं चालू आहे की एनबीए साठी आम्ही एक प्रयत्न करायला लागलो. एनबीए म्हणजे काय तुम्हाला मी सांगते. एनबीए एक नॅशनल बोर्ड ऑफ ॲक्रिडिशन आहे. तर हे नॅशनल बोर्ड ऑफ ॲक्रिडिशन AICTE कॉन्स्टिट्यूट केलेलं आहे. आणि हे म्हणजे काय आहे, दिस इज एनबीए ॲक्रिडिशन का घ्यायला पाहिजे. दिस इज फॉर अश्युअरिंग दी क्वालिटी एज्युकेशन. खरं म्हटलं तर एनबीए इट लिटरली मीन्स एक रिकग्निशन आहे अँड इट इज गॅरंटी ऑफ मिनिमम क्वालिटी एज्युकेशन. तर काही त्यांचे नॉर्म्स आहेत, त्याच्याप्रमाणे तुमच्याकडं आहे का नाही, तुमच्याकडं एज्युकेशन दिलं जाते का नाही हे. अँड अगेन एनबीए इज प्रोव्हाइडेड टू द इन्स्टिट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ this thing, what you say, outcome based education. तर विद्यार्थी एकदा पावसातून बाहेर पडल्यानंतर इंडस्ट्री त्यांना एक्सेप्ट करायला पाहिजे. म्हणजे इंडस्ट्रीला जे काय रिक्वायर्ड आहेत ते स्किल किंवा ते टॅलेंट त्या विद्यार्थ्यांमध्ये डेव्हलप झालेलं आहे का नाही, ह्या बेसवर एनबीए दिलं जाते. मग त्यासाठी मला आता तुम्ही सध्या एक व्हिडिओ बघितलेला आहे एसपीएमचा, तरी सुद्धा मला थोडक्यात
एक तुम्हाला एक व्हर्च्युअल कॅम्पस व्हिजिट करायचं आहे. त्यासाठी मी मोरे सरांना विनंती करते की SPM चे जे काय कॅम्पस व्हिजिटचे PPTs आहेत ते ऑन करावे. एक व्हर्च्युअल टूरच आपण म्हणूया SPMचं, कारण आता तुम्ही फिजिकली प्रेझेंट नाहीये, त्यामुळे SPM मध्ये काय चेंजेस झालेला आहे थोडक्यात मी तुम्हाला दाखवते. हे SPMचं मेन बिल्डिंग आहे. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की SPMचे 2 कॅम्पसेस आहेत. एक कॅम्पस खाली एक आहे आणि अजून एक दुसरा कॅम्पस आहे. हे खालचं कुमठे गावात तुम्ही एंट्री केल्यानंतर ही पहिली कॅम्पस आहे. तर हे पहिली गेट आहे बिल्डिंग 1. नेक्स्ट दिस इज बिल्डिंग 2चं बिल्डिंग 1चं गेट 2 आहे. इथं बँकेचे शेजारी एक गेट आहे. नेक्स्ट त्यानंतर एक हे बिल्डिंग 1चं इंटरनल व्ह्यू आहे. तर आता सध्या कम्प्युटर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट ह्या बिल्डिंग मध्ये आहेत. तर ग्राउंड फ्लोअरला सगळे इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंगचे लॅब्स आहेत. त्यानंतर फर्स्ट फ्लोअरला सर्व क्लासरूम्स आहेत आणि तसंच सेकंड फ्लोअरला सगळे कम्प्युटरचे लॅब्स आहेत. सर्व लॅब तिथं सेटअप केलेला आहे. नेक्स्ट दिस इज बिल्डिंग नंबर 2. this one you can say exclusive building for mechanical engineering department. तर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटचे सर्व लॅब्स, त्यानंतर वर्कशॉप आहे, मशीन शॉप आहे, वेल्डिंगचं शॉप आहे, त्यानंतर फिटिंग आहे, सर्व मेकॅनिकलचे क्लासरूम्स हे सगळे ह्या बिल्डिंग मध्ये आहेत. तुम्हाला आठवत असतील ह्या बिल्डिंगच्या समोरच तुम्ही क्रिकेटचे मॅच, इंटर क्लास क्रिकेट मॅचेस तुम्ही खेळत होता. तुम्हाला आता सुद्धा हे आठवत असतील. त्यानंतर तुमचं हॉस्टेल सुद्धा ह्या बिल्डिंगच्या समोरच तुमचं हॉस्टेल होता. ओके. नेक्स्ट ऍडमिशनच्या बाबतीत मला तुम्हाला सर्वांना सांगायचं आहे की आता सध्या 3च ब्रँचेस आहेत. मध्ये आम्ही 2006 पासून इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ब्रँच आम्ही स्टार्ट केला होता, पण नंतर IT ला ऍडमिशन कमी झाल्यामुळे ते क्लोज केलं. पण आता सध्या आमच्याकडे 3 ब्रँच आहेत. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग. हे तिन्ही ब्रँचेस मिळून टोटल इनटेक आहे 210. तर आमच्याकडे 210 पैकी 231 ऍडमिशन झालेला आहेत. तर सोलापूर जिल्ह्यात प्रायव्हेट जे कॉलेज आहे ते ऍडमिशन मध्ये टॉप मोस्ट पोझिशनला आहे. तर तुम्ही असं मला विचाराल की 210 पैकी 231 कसं काय, की 210 तरी रेग्युलर इनटेक आहे. त्याच्यानंतर EWS 10% ऍडमिशन जे असतात ते सुद्धा आम्ही 100% 10% ऍडमिशन केलेलं आहे. तसंच TFWS दॅट इज ट्युशन फी वेवर स्कीम मध्ये जे विद्यार्थ्यांना ऍडमिशन घ्यायचे ते सुद्धा एक 5% फीस असतात, ते सुद्धा आम्ही ऍडमिशन केलेले. ते सर्व मिळून आमचे जे काय ऍडमिशन्स आहेत 231 ऍडमिशन आहेत. हे जे काय ऍडमिशन फुल ऍडमिशनचं जे परंपरा आहे आम्ही ते कायम ठेवलेलं आहे. कुठेही ऍडमिशन मध्ये आम्हाला कधीच प्रॉब्लेम येत नाही. आमचे दरवर्षी फुल SPM मध्ये फुल ऍडमिशन होतात. हे फुल का ऍडमिशन होतात त्याच्यासाठी तुमचं सर्वांचं सपोर्ट आहे. कारण तुम्ही SPM मधून बाहेर पडल्यानंतर हे पब्लिसिटी केलेलं आहे की SPM मध्ये एक क्वालिटी एज्युकेशन मिळत आहे. म्हणून तुमच्या सपोर्टमुळेच हे पूर्ण ऍडमिशन झालेलं आहे. तसंच आमचे सर्व स्टाफ सुद्धा एफर्ट्स आहेत ह्याच्यामध्ये. नेक्स्ट इथं तुम्ही ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट ऑफिस बघू शकता. तर ऑफिसमध्ये सुद्धा काही चेंजेस झालेले आहेत. आधी ऑफिसचे सुपरिंटेंडंट म्हणून उपिन होते. उपिन आता सध्या BMIT ला आहेत. फुलारी सरांना तुम्ही सगळे ओळखत असतील, पण बाकीचे सर्व इथं नवीन अपॉइंट झालेले आहेत. दिस इज ऑफिस ऑफ SPM पॉलिटेक्निक. नेक्स्ट तुम्हाला इथं लायब्ररी दिसत आहे. तर तुम्हाला असं एक सांगावं वाटतंय की AICTEच्या नॉर्म्स प्रमाणे जे काय लायब्ररीमध्ये बुक्स गरजेचे आहेत त्याच्यापेक्षा जास्त आम्ही लायब्ररीमध्ये बुक्स ठेवलेला आहे, जेणेकरून विद्यार्थी रेफरन्स बुक्स रेफर करून त्यांचे स्वतःचे नोट्स काढतील आणि त्यांच्या ज्ञानामध्ये
भर घालतील या उद्देशाने आम्ही आमच्या लायब्ररीमध्ये फक्त रेफरन्स बुक्सच नाहीये, म्हणजे रेफरन्स बुक्स आहेत, टेक्स्ट बुक्स आहेत, इंटरनॅशनल जर्नल्स आहेत, नॅशनल जर्नल्स आहेत आणि दुसरे मॅगझिन सुद्धा आहेत. स्पोर्ट्स असू दे, ऑटो असू दे किंवा दुसरे कुठलेही जनरल टॉपिकवर मॅगझिन असू दे, ते मॅगझिन्स अँड न्यूजपेपर सर्व इथं लायब्ररीमध्ये अवेलेबल आहेत. नेक्स्ट, विद्यार्थ्यांना आम्ही लायब्ररी स्टडी म्हणून एक स्लॉट देतो. त्या लायब्ररी स्टडीच्या स्लॉटमध्ये विद्यार्थी इथं रीडिंग रूम मध्ये येऊन त्यांनी अभ्यास करतात. त्यांचे काही नोट्स काढायचे असेल तर नोट्स काढतात, जर्नल रेफर करायचं असेल तर नॅशनल इंटरनॅशनल जर्नल्स रेफर करतात. तसंच आमच्या लायब्ररीमध्ये डिजिटल लायब्ररी सुद्धा आहे. त्यांनी ई बुक सुद्धा या लायब्ररीमध्ये देखील रेफर करू शकतात. नेक्स्ट, नंतर ना हे तुम्हाला सेमिनार हॉल दिसत आहे. तर आमच्या कॉलेजमध्ये कुठलंही एक्सपर्ट लेक्चर आम्ही जर कंडक्ट केलं तर ह्या सेमिनार हॉलमध्ये किंवा कुठलंही वर्कशॉप कंडक्ट करायचं असेल तर ते सुद्धा आम्ही ह्या सेमिनार हॉलमध्ये कंडक्ट करतो. हे सेमिनार हॉल सगळं सेटअपनी रेडी आहे. दॅट इज LCD प्रोजेक्टर, PA, साऊंड सिस्टम, सर्व फर्निचर्स, हे सगळं विथ सेटअप हे रेडी आहे. नेक्स्ट, दरवर्षीप्रमाणे आम्ही म्हणजे इंडस्ट्री व्हिजिट ऑर्गनाईज करत असतो. थर्ड इयरच्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही सुद्धा स्टुडंट असताना इंडस्ट्री व्हिजिट कम टूर ऑर्गनाईज केला होता. तर लोकल इंडस्ट्रीजला तरी व्हिजिट देतोच आम्ही, कारण नेचर ऑफ वर्क इंडस्ट्रीमध्ये कसं काम करतात हे माहिती असायला पाहिजे आणि ऍक्च्युअल मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस काय असते हे त्यांना प्रत्यक्षात कळायला पाहिजे, म्हणून आम्ही इंडस्ट्री टूर ऑर्गनाईज करत असतो. लोकल इंडस्ट्री सुद्धा व्हिजिट करतो, तसंच बाहेरचे सुद्धा इंडस्ट्रीज व्हिजिट करत असतो. तर दरवर्षी आम्ही जनरली काय करत असतो की इम्टेक्स म्हणजे इंटरनॅशनल मशिनरी टूल्स एक्झिबिशन, हे जे एक्झिबिशन आहे बँगलोरमध्ये दरवर्षी होत असतं. तर तिथं आम्ही शक्यतो विद्यार्थ्यांना घेऊन जात असतो आणि तिथं सगळे बाहेरचे फ्रान्स असू दे, जर्मनी आहे, जपान आहे, तर इंग्लंडचे आहेत, भरपूर म्हणजे अब्रॉडचे जे काय स्टॉल्स असतात इथं असतात, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना सगळे प्रोडक्ट्स इथं त्यांना बघायला मिळतील. नेक्स्ट, आम्ही विद्यार्थ्यांना एक चांगला प्लॅटफॉर्म मिळावा म्हणून एक टेक्नोवेव्ह म्हणून दरवर्षी एक इव्हेंट ऑर्गनाईज करतो. ह्या टेक्नोवेव्ह मध्ये म्हणजे टेक्निकल क्विज, टेक्निकल पेपर प्रेझेंटेशन, त्यानंतर पोस्टर कॉम्पिटिशन, त्यानंतर रोबो रेस, असे व्हेरियस आम्ही इव्हेंट ऑर्गनाईज करत असतो. आणि हे जे काही इव्हेंट आहे स्टेट लेवल इव्हेंट असतं आणि ह्या स्टेट लेवल इव्हेंटमध्ये थ्रूआउट महाराष्ट्र स्टेट किती पॉलिटेक्निक्स आहेत त्या पॉलिटेक्निक मधील विद्यार्थी ह्या इव्हेंटमध्ये पार्टिसिपेट करतात. त्यात आमचे सुद्धा विद्यार्थी पार्टिसिपेट करतात आणि आम्हाला सांगायला खूप अभिमान वाटते. तर थ्रूआउट महाराष्ट्रामधील विद्यार्थ्यांमध्ये आमचे विद्यार्थी सुद्धा कॉम्पिट करून फक्त पार्टिसिपेट करत नाहीये पण प्राइजेस पण मिळवतात. हे मला खूप म्हणजे आनंद वाटतो की आमचे विद्यार्थी कुठून पण म्हणजे पुणे इथून येऊ दे किंवा औरंगाबादचे कॅन्डिडेट येऊ दे, कुठून पण कॅन्डिडेट येऊ दे, त्यांना टक्कर देण्यासाठी ते तयार असतात. नेक्स्ट, दरवर्षी आम्ही म्हणजे को करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज मध्ये टेक्नोवेव्ह आम्ही कंडक्ट करतो. तसंच एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज मध्ये आम्ही फनफेअर आणि ट्रेडिशनल डे ऑर्गनाईज करत असतो. तुम्ही असताना सुद्धा गॅदरिंग आम्ही कंडक्ट केला होता. तर आता गॅदरिंग आम्ही कंडक्ट करत नाहीये पण त्याच्याऐवजी आम्ही ट्रेडिशनल डे ऑर्गनाईज करत असतो. तर ट्रेडिशनल डे मध्ये एक ब्रायडल थीमचं इथं तुम्हाला फोटोमध्ये दिसत आहे. नेक्स्ट, फक्त को करिक्युलर आणि एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज कंडक्ट न करता स्पोर्ट्स सुद्धा आम्ही ऑर्गनाईज करत असतो. स्पोर्ट्स मध्ये आउटडोर स्पोर्ट्स आणि इनडोर स्पोर्ट्स. इनडोर स्पोर्ट्स मध्ये चेस आहे, कॅरम आहे, बॅडमिंटन आहे, हे इव्हेंट ऑर्गनाईज करतो. आणि तसंच ह्या इव्हेंटमध्ये जे काय विद्यार्थी विन होतात त्यांना आम्ही झोनल इव्हेंटमध्ये पार्टिसिपेट करायला पाठवून देत असतो.
त्यानंतर तसंच तुम्हाला माहितीच आहे की इंटर क्लास क्रिकेट कॉम्पिटिशन दरवर्षी कंडक्ट करतो. तसंच कबड्डी आहे, खो खो आहे, टग ऑफ वॉर आहे, असे वेरियस इव्हेंट्स आम्ही ऑर्गनाईज करून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकासाचा आम्ही विचार करत असतो. नेक्स्ट, थोडक्यात मी तुम्हाला सर्व लॅब्स दाखवते. कम्प्युटर लॅब, नेक्स्ट, हे पण कम्प्युटर लॅब आहे. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्सचे लॅब्स आहेत. मेलगे सर इलेक्ट्रॉनिक्सचं प्रॅक्टिकल कंडक्ट करत असताना, सागपेरे सर प्रॅक्टिकल कंडक्ट करत असताना इलेक्ट्रॉनिक्स लॅब. नेक्स्ट, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगच्या लॅबमध्ये मी जास्त दाखवू शकत नाही. हे आहे CNC VMC लॅब. इथं बगले सर प्रॅक्टिकल कंडक्ट करत असताना दिसत आहेत. हळंगे सर मेकॅनिकलच्या लॅबमध्ये आहेत. नेक्स्ट, तर मी तुम्हाला आता सर्व डिपार्टमेंटचे लॅब दाखवले. तर आमचे काही फ्युचर प्लॅन्स आहेत. फ्युचर प्लॅन मध्ये एक पहिलं मी तुम्हाला सांगितले की आम्हाला MBA ला जायचं आहे, म्हणजे MBA साठी अप्लाय करायचं आहे. तर तुम्हाला आधी मी आमचं कॉलेजचं विजन काय आहे ते मी तुम्हाला सांगते. SPMचं विजन आहे टू बी अ रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट प्रोड्युसिंग कॉम्पिटंट इंजिनियर्स with professional skills favorable to the industry and society. तर आम्हाला हे विजन अचीव करायचं असेल तर तुम्हाला ऑलमोस्ट विजन आम्ही अचीव केलेलं आहे, पण हे मेंटेन करायचं आहे. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला तुमचं सपोर्ट आम्हाला लागणार आहे. नेक्स्ट, तर MBA साठी जे काय लागणार आहे म्हणजे काही नॉर्म्स आहेत त्याच्याप्रमाणे आम्हाला एक आमचं दोन कॅम्पसेस आहेत. तर 2 कॅम्पसमध्ये कॉलेज न ठेवता, बिल्डिंग न ठेवता एकच कॅम्पसमध्ये आम्हाला पूर्ण SPMचं बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करायचं आहे. त्यामुळे आम्हाला पहिलं जे आहे इन्फ्रा डेव्हलपमेंट आहे, म्हणजे आता मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट वेगळंच बिल्डिंग आहे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्प्युटरचं बिल्डिंग डिफरंट आहे. तर हे तिन्ही डिपार्टमेंट एकच बिल्डिंग मध्ये आम्हाला आणायचे. त्याच्यासाठी आम्हाला इन्फ्रा डेव्हलप करायचं आहे, म्हणजे बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन करायचंय. त्याचं सुद्धा आम्ही एस्टिमेशन काढलेलं आहे. ते सुद्धा इन क्रोर्स मध्ये त्याचं एस्टिमेशन जातो. आणि त्यानंतर मी तुम्हाला आधीच सांगितलेलं आहे वी आर प्लॅनिंग टू अप्लाय फॉर MBA. नेक्स्ट, प्रत्येक लॅब मध्ये सुद्धा काही डेव्हलपमेंट आम्हाला करायचं आहे की प्रत्येक डिपार्टमेंट मध्ये एक इन्क्युबेशन सेंटर, त्यानंतर प्रत्येक डिपार्टमेंटसाठी एक स्मार्ट क्लासरूम आम्हाला डेव्हलप सेटअप करायचं आहे. स्मार्ट क्लासरूम मध्ये इंटरॅक्टिव्ह बोर्ड, त्यानंतर PA सिस्टम, प्रोजेक्टर, ऑल दीज थिंग्स. ते सोडून दुसरे काही लॅब्स मध्ये सुद्धा काही आता हे आहे कम्प्युटर लॅब आहे. तर कम्प्युटर लॅब साठी काही सॉफ्टवेअर आम्हाला नवीन घ्यायचे आहेत. तसंच हार्डवेअर इक्विपमेंट, ट्रेनर किट्स आम्हाला घ्यायचे आहेत. नेक्स्ट, तसंच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंगचं सुद्धा लॅब सेटअप आम्हाला करायचं आहे. नवीन लॅब, काही रोबोटिक्स लॅब आहे. ऑलरेडी एक्झिस्टिंग लॅब्स आहेत एम्बेडेड आणि VLSI. ह्याच्यामध्ये सुद्धा काही अपग्रेडेशन करायचं आहे. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन साठी सुद्धा स्मार्ट क्लासरूम एक सेटअप करायचं आहे. नेक्स्ट, तसंच मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग साठी सुद्धा इन्क्युबेशन सेंटर, स्मार्ट क्लासरूम, त्यानंतर मेकॅट्रॉनिक्स लॅब, इंडस्ट्री सपोर्टेड लॅब, हे सगळे आम्हाला सेटअप करायचं आहे. हे सर्व करत असताना प्रत्येक डिपार्टमेंटला मिनिमम आम्ही एक एस्टिमेशन काढलेला आहे. तर प्रत्येक डिपार्टमेंटला कमीत कमी 30 lakhs, ओके, 30 to 35 lakhs इन्व्हेस्टमेंट आहे. समजा काही आम्हाला हे चेंजेस करायचे असेल तर. ओके, नेक्स्ट, काही एम्युनिटीज. आता विद्यार्थ्यांसाठी बेसिक एम्युनिटीज आहेत. विद्यार्थ्यांना ऑलरेडी RO सिस्टीम आहे, तर दुसऱ्या बिल्डिंगला RO सिस्टीम नाही आहे. RO सिस्टीम आम्हाला इन्स्टॉल करायचं आहे. त्यानंतर नवीन वॉटर कूल्स ऑलरेडी आहेत, अजून एक्स्ट्रा वॉटर कूल्स आम्हाला परचेस करायचं आहे. त्यानंतर आमचं जे काय कॅम्पस आहे पूर्ण ग्रीन कॅम्पस करायचं, म्हणजे लॉन करायचं आहे. त्यानंतर थोडंसं चांगले प्लांट्स लावून, म्हणजे थोडंसं
वातावरण विद्यार्थ्यांना चांगलं वाटावं म्हणून एक ग्रीन कॅम्पस, तसंच विद्यार्थ्यांसाठी स्पोर्ट्स आणि जिमखाना इक्विपमेंट आम्हाला परचेस करायचे. त्यानंतर अतिशय महत्वाचं म्हणजे काय आहे की विद्यार्थ्यांना एक चांगलं कॅफेटेरिया आम्हाला सेटअप करून द्यायचं आहे. तर यासाठी सुद्धा म्हणजे आम्ही एस्टिमेशन काढून ठेवलेलं आहे. तर हे सगळं आम्ही इन्फ्रामध्येच इन्क्लूड केलेलं आहे. त्याचं एस्टिमेशन जातो क्रोर्सच्या वर एस्टिमेशन जातो. नेक्स्ट. तर आता आजचा अल्युमिनाय मीट मी तुम्हाला आधी सांगितले की एक तरी का आम्ही कंडक्ट करत असतो, एक तरी तुम्ही सर्व तुमचे क्लासमेट्सला भेटू शकता, त्यानंतर तुमचे जुने आठवणी एकदा रिफ्रेश करू शकता. तर सुरुवातीलाच मी सांगितले की एसपीएम पॉलिटेक्निकने एक अल्युमिनाय असोसिएशन फॉर्म केलेला आहे. तर आता सध्या एक तुम्हाला वेळ असा आहे की यू हॅव टू थिंक अबाउट गिव्हिंग बॅक टू युअर अल्मा मेटर. म्हणजे तुम्ही जे काय शिकून बाहेर पडलेलं आहे, तुमचं जे काय इन्स्टिट्यूट आहे, त्या इन्स्टिट्यूटला तुमच्याकडून काय कॉन्ट्रीब्युट करू शकता. कारण आता सध्या तुमचं ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्युशन आहे. केवळ तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन नाही हे असं म्हणत नाहीये मी. तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन असल्यामुळेच एसपीएम पॉलिटेक्निकचे 100% ऍडमिशन होत आहेत. दरवर्षी ऍडमिशन आम्ही मेंटेन केलेलं आहे हे फिगर. तर तुम्हाला अजून म्हणजे काही अल्मा मेटरसाठी जे काय आता सध्या विद्यार्थी शिकत आहेत त्यांच्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, हाऊ कॅन यू कॉन्ट्रीब्युट टू युअर अल्मा मेटर. तसं काय हे मी तुम्हाला इथं दाखवलेलं आहे की कल्चर ऑफ गिव्हिंग बॅक. हे काय आहे कल्चर ऑफ गिव्हिंग बॅक इंडियामध्ये तरी आहेच, तसंच म्हणजे इव्हन फॉरेन कंट्रीजचे जे काय युनिव्हर्सिटीज आहेत तिथं सुद्धा हे कल्चर ऑफ गिव्हिंग बॅक मेंटेन केलं जाते. फॉरेनच्या युनिव्हर्सिटीजमध्ये कॅम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी असू दे, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी असू दे किंवा हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी असू दे, तिथले जे काय पासआउट झालेले विद्यार्थी आहेत ते त्यांच्या युनिव्हर्सिटीसाठी कॉन्ट्रीब्यूट करतात. कारण आणि मिलियन्स अँड बिलियन्स ऑफ डॉलर्स विल बी कॉन्ट्रीब्युटेड टू देअर इन्स्टिट्यूट. नॉट ओनली आउटर मी युनिव्हर्सिटीज म्हणत नाहीये बाहेरचे, पण इंडियामध्ये इव्हन IIT कॉलेजमध्ये सुद्धा IITians सगळे लॅक्स मध्ये त्यांच्या इन्स्टिट्यूटला डोनेट करतात, फंड्स प्रोव्हाइड करतात जेणेकरून त्यांचे इन्स्टिट्यूट डेव्हलप व्हायला पाहिजे. तर सुधा मूर्तीने सुद्धा म्हणजे कर्नाटक मधल्या हुबळीमध्ये BVB इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे. तर त्यांनी कित्येक लाख मध्ये म्हणजे इव्हन ते फिगर त्यांनी एक्सपोज केलेलं नाहीये, पण ते तिने सतत तिचा प्रयत्न चालू असते की माझं इन्स्टिट्यूट कशा पद्धतीने डेव्हलप व्हायला पाहिजे. तर असं मला तुम्हाला सर्वांना एक विनंती करायचं आहे की आता सध्या तुम्हाला पण एक वेळ आहे आता सध्या, हाऊ कॅन यू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स युअर अल्मा मेटर. तर देर आर व्हेरियस वेज, म्हणजे एकच पद्धतीने तुम्ही कॉन्ट्रीब्यूट करायला पाहिजे असं नाहीये. एक आहे की तुम्ही तुमच्या अल्मा मेटरसाठी असं करू शकता की तुम्ही ऑलरेडी सर्वजण आता 15 वर्ष झाले एसपीएम मधून, तसंच 2009 किंवा 2010 मध्ये तुमचं डिग्री कम्प्लीट झालं असतील, म्हणजे डिग्री कम्प्लीट होऊन सुद्धा तुमचे 10 वर्ष झालेले आहेत, म्हणजे तुम्हाला सध्या 10 वर्षाचं एक्सपिरियन्स आहे. तर तुम्ही आता सध्या जे उपस्थित आहेत मॅक्झिमम चांगले पोस्टवर असतील, प्रेस्टिजियस पोझिशन्सवर असतील, काही चांगले ऑन्टरप्रिनियर्स असतील, तर तुम्ही तुमचं जे काय एक्सपिरियन्स आहे ते आमच्या विद्यार्थ्यांबरोबर शेअर करू शकता. म्हणजे तुम्ही एक एक्सपर्ट लेक्चर किंवा गेस्ट लेक्चर कॉलेजमध्ये येऊन कंडक्ट करू शकता आणि तुमचं जे काय एक्सपिरियन्स आहे ते विद्यार्थ्यांमध्ये शेअर करू शकता. आणि दुसरं अजून एक वे आहे की तुम्ही प्लेसमेंट मध्ये आमचे जे काही TTOs आहेत डिपार्टमेंटचे त्यांना तुम्ही सपोर्ट करू शकता, हेल्प करू शकता इन लिंकिंग करंट स्टुडंट्स विथ प्लेसमेंट अपॉर्च्युनिटीज. आणि अजून एक म्हणजे काय आहे की डेव्हलपिंग इंडस्ट्री कॉलेज लिंकिंग. कसं आहे की पासआउट झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्लेस करायचं असेल तर इंडस्ट्री आणि इन्स्टिट्यूट मध्ये एक चांगलं इंटरॅक्शन पाहिजे, एक चांगलं लिंकिंग पाहिजे, एक चांगलं रिलेशन पाहिजे.
जर आम्हाला जर इंडस्ट्री बरोबर रिलेशन मेंटेन करायचं असेल तर त्यामध्ये सुद्धा तुमचं रोल जे आहे हे खूप मोठं आहे. त्यानंतर अजून एक मेथड आहे की जेणेकरून तुम्ही इन्स्टिट्यूटला कॉन्ट्रीब्यूट करू शकता, ते आहे की बाय डोनेटिंग फंड्स. तुम्ही जे काय फंड डोनेट करता ते आम्ही कशासाठी युटिलाइज करणार? एक आहे की इन्फ्रा डेव्हलपमेंटमध्ये, दुसरं आहे की लॅब डेव्हलपमेंटमध्ये, तिसरं आहे की स्मार्ट क्लासरूम. त्यानंतर अजून आम्ही एम्युनिटीज मी तुम्हाला सांगितले, आमचे काही एम्युनिटीज सुद्धा आम्हाला डेव्हलप करायचं आहे. त्यासाठी सुद्धा तुम्ही जे काय डोनेट करता ते फंड्स आम्ही त्यासाठी युटिलाइज करू. आणि तिथं म्हणजे प्रत्येक बॅचेस तुम्ही ठरवू शकता. समजा 2006 बॅच मधील विद्यार्थी असेल अल्युमिनाय, तुम्ही ठरवू शकता की तुम्ही डिसाईड करा नाही आम्हाला लॅब डेव्हलपमेंट मध्ये कॉन्ट्रीब्युट करायचे, मग तिथं तुमचे फंड्स आम्ही तिथे इन्व्हेस्ट करू. नाही आम्हाला इन्फ्रामध्ये आम्हाला डोनेट करायचं इन्फ्रासाठी, तिथं आम्ही तुमचे जे काय डोनेट केलेले फंड्स तिथं आम्ही इन्व्हेस्ट करू. तुम्ही कुठे सांगाल तिथं आम्ही इन्व्हेस्ट करू. पण राईट नाऊ वी आर रनिंग शॉर्टेज ऑफ फंड्स. का रिझन मी तुम्हाला सांगते की आता सध्या स्टुडंट जे आहेत आमच्याकडे जे ऍडमिशन घेतात मॅक्झिमम स्टुडंट्स, तुम्हाला माहितीच आहे की कुमठे हे पूर्वी एक गाव होतं आणि कुमठे गाव इट इज सराउंडेड बाय सो मेनी विलेजेस, म्हणजे रुरल एरियाच आहे असं तुम्ही म्हणू शकता. तर आमच्याकडे मॅक्झिमम विद्यार्थी जे काय ऍडमिशन घेतात ते रुरल एरिया मधले स्टुडंट्स असतात. म्हणजे कसे की शेतकरी वर्गातील, शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थी असतात आणि दुसरे म्हणजे कामगार वर्गातील विद्यार्थी असतात. आणि आमच्याकडे सध्या पूर्व भागातील विद्यार्थी खूप आहेत. तर आम्ही आता काय करतो, हे विद्यार्थी ओपन कॅटेगरीचे असल्यामुळे त्यांना कोणत्याही प्रकारचे स्कॉलरशिप मिळत नसल्यामुळे आम्ही संस्थेकडून त्यांना स्कॉलरशिप देतो. तर तुम्ही सुद्धा हे फंड डोनेट करत असताना एक मेरिट स्कॉलरशिप म्हणून युटिलाइज करा म्हणल्यानंतर तुम्ही डोनेट केलेला फंड आम्ही एक मेरिट स्कॉलरशिपसाठी आम्ही युटिलाइज करतो, जेणेकरून विद्यार्थ्यांसाठी, विद्यार्थ्यांच्या एज्युकेशनसाठी ते उपयोगाला यावं म्हणून. तर हे मी एक म्हणजे प्रत्येक बॅच आता 2001 ते 2005 मध्ये मी रिक्वेस्ट केल्यानंतर मला खूप छान रिस्पॉन्स मिळालं आणि मॅक्झिमम स्टुडंट 2001 ते 2000 बॅच मधले स्टुडंट ऑलरेडी आता अल्युमिनाय असोसिएशन मध्ये त्यांचे नाव रजिस्ट्रेशन केले, म्हणजे त्यांनी लाईफ टाईम मेंबर झाले. तर तसंच 2006 आणि 2007 अल्युमिनायना सुद्धा मी विनंती करते की सर्वात आधी तुम्ही असोसिएशनचं मेंबर व्हा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही कॉन्ट्रीब्युशनचं तुमच्या बॅच मध्ये डिस्कस करा आणि तुम्ही ठरवा. तर मला फक्त मीच एकटीच बोलत जाणार नाहीये, मला तुम्हाला सर्वांना बोलायला म्हणजे एक अवकाश द्यायचा आहे. त्यामुळे मी शेलार सरांना रिक्वेस्ट करते, मी इथंच थांबते की आता कोण आपले अल्युमिनाय 2006 आणि 2007 मधले जे काय अल्युमिनाय इथे जॉईन झालेले आहेत ते अल्युमिनायना त्यांचे जे काही डीज आहेत, तुमचे सजेशन्स दे आर ऑलमोस्ट वेलकम. तुमचे काही सजेशन्स असतील, तुमचे काही ओपिनियन्स जर असेल तर तुम्ही आम्हाला सांगा. शेलार सर, सो जस्ट रिक्वेस्ट our alumni to interact with the staff members or interact with any other. Thank you, ma'am. Okay. Now, next in the program, the main purpose of this program is to make available the platform for all you respected alumni, so that you can speak up your mind. I'm sure all the faculties present here are also very eager to listen you all. या कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश हाच आहे की तुमच्याशी संवाद साधता यावा. गेले पूर्ण वर्षभर कोविडमुळे सर्वच जण टेन्स वातावरणातून गेलेले आहेत. या नवीन वर्षी तो शेनवटा घालून तुमचं थोडंसं माइंड फ्रेशअप होईल, हा सुद्धा या कार्यक्रमाचा एक प्रमुख उद्देश आहे. सर्वांना विनंती आहे की एक एक जण त्यांचे विचार मनोगत इथं व्यक्त करावेत. तुम्ही तुमचं ते झूम स्क्रीनचं जे स्टार्ट व्हिडिओ बटन आहे ते ऑन करून तुम्ही डायरेक्टली इथं बोलू शकता, इंटरॅक्ट करू शकता.
हे एक्सक्लुझिव्हली 2006 आणि 2007 या बॅचच्या अल्युमिनाय स्टुडंटचं मीटिंग आपण इथे घेतलेलं आहे. एक एक जण तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे की एक एक जण त्यांचे विचार मनोगत इथं व्यक्त करावेत. ज्ञानबोटे सर, कय्यूम तांबोळी सर, सुचित्रा पवार मॅडम, बसवराज बद्रे सर, सर्वांना विनंती आहे. कॅमेरा सर्वांनी ऑन करा कॅमेरा. Ganbote, you can start. Ganbote, then. कय्यूम तांबोळी सर, ज्ञानबोटे सर, सुचित्रा पवार मॅम, त्याच्यानंतर बसवराज बद्रे सर. तुम्ही डायरेक्टली स्टार्ट व्हिडिओ बटन तुम्ही ऑन करून तुम्ही बोलू शकता. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर. कॅन यू सर तुमचा व्हिडिओ दिसत नाही. हा, मी व्हिडिओ ऑन नाही केलेला. इनफॅक्ट ऍक्च्युली मी ट्रॅव्हलिंग मध्ये आहे आणि मी जस्ट टू जॉईन दिस अल्युमिनी एका धाब्यावरती थांबून ऍक्च्युली मी हा अल्युमिनी अटेंड करत आहे. सो आय थॉट स्टार्टिंग अ व्हिडिओ विल बी नॉट अ सुटेबल लोकेशन्स टू शो. ओके सर, प्लीज गो इट सर, नो प्रॉब्लेम. सो आय थिंक माझं नावही तिथे दिसत नाहीये कारण मी माझ्या वाईफच्या मोबाईल मधून जॉईन केलेलं आहे. ओके सर. मी थोडंसं इंट्रोड्यूस करतो. मी सागर महामुनी, 2006चा मेकॅनिकलचा विद्यार्थी. ओके सर. मॅडम ना चेहरा रिकॉग्नाइज होईल का नाही माहित नाही, पण मे बी नावानिशी लक्षात असेल मी. तो ऑलमोस्ट 14-15 वर्षानंतर पुन्हा एकदा सगळ्यांशी कनेक्ट व्हायला मिळाल्याचा खूपच जास्त आनंद आहे. आणि आय wish to put on a record. We are absolutely grateful to the staff of SPM Polytechnic, whom we really owe everything what we are today as an industry. I really thankful to each and every individual of the SPM Polytechnic. Because of them only we are here in the industry and we are marking our stages in the industry. So once again, heartily thank you to each and everyone. मला अजूनही बऱ्याचशा शिक्षकांची नावं लक्षात आहेत. म्हणजे बगले सर आहेत, मॅथ्सचे जाधव सर आहेत, फिजिक्सचे मोरे सर आहेत, फिजिक्सच्या लॅब्सचे पवार सर आहेत. त्यानंतर मेकॅनिकल मध्ये ऑफकोर्स बचुटे सर, झांबरे सर, सुरडे सर, त्या सगळ्यांना आम्ही स्टील आठवण करतो. म्हणजे इनफॅक्ट माझ्या घरी अजूनही एसपीएम बद्दल चर्चा होते. मी सगळ्यांशी माझ्या शिक्षकांच्या जुन्या गोष्टी शेअरही करतो. रादर इनफॅक्ट बऱ्याचदा असंही होतं की एखाद्या सरांची मिमिक्रीही केली जाते. It's been pleasure getting interacted with the staff as well as the alumni of 2006 and 7. Probably 2007 चे जास्त माझ्या कॉन्टॅक्ट मध्ये नाहीयेत, पण yes 2006, 5, 4 yes we are connected still. We have an unofficial SPM group on WhatsApp. It's been great initiative by the SPM. आणि नेक्स्ट टाइम ज्यावेळेस मी सोलापूरला येईन, आय विल डेफिनेटली कम अँड सी कॉलेज. कारण ज्या पद्धतीने प्रेझेंटेशन मध्ये व्ह्यूज आहेत, फोटोग्राफ्स आहेत, नक्कीच मला पुन्हा एकदा येऊन भेटायला आवडेल. आणि आता थोडंसं माझ्या इंडस्ट्रियल बॅकग्राऊंड बद्दल मी सांगतो. प्रोबॅबली बऱ्याच जणांना माझ्या अल्युमिनायच्या बॅचला माहिती आहे, बट post completion of diploma I have joined Tata Motors for a very few time, probably 4.5 months. After that I got a chance to work with L&T, specifically L&T Defense. I was with L&T Defense for almost 9.5 years,
And then I switched to Mahindra Defense, and I'm currently working with Mahindra Defense for almost 5 years. So overall experience in defense is excellent, absolutely, I can say, and energetic, because every day we are getting some new challenges to see. And again, I wish to thanks my teachers who had taught me. Because of that only I could able to join such an industry which is absolutely elite in group. So credit goes to the staff only and the SPM. And once I'll be in Solapur, I will come and meet the latest staff. I would really like to interact with them. That's it from my side, ma'am. Thank you. थँक्यू व्हेरी मच सर. नक्कीच SPM ला आपला अभिमान आहे. अजून मी इथं विनंती करत आहे, तुम्ही बोलू शकता डायरेक्टली स्टार्ट व्हिडिओ बटन प्रेस करून. तुमचे काही आठवणी असतील इन्स्टिट्यूटला अटॅच्ड, तुमचं प्रेझेंट तुम्ही सांगू शकता. हॅलो, गुड मॉर्निंग. आपण बोलू इच्छितात? या गुड मॉर्निंग सर. हा, गुड बोला, मॉर्निंग चव्हाण मॅम. हा, मी good दावल morning. शेख 2006चा पास आउट. ओके. 10 वर्ष म्हणजे बरे 6 म्हणजे इंजिनिअरिंग पास आउट होऊन 10 वर्ष झाले मला. आता थोड्या वेळासाठी मला असं वाटलं की ऍक्च्युली मी कॉलेजमध्येच हो हो. म्हणजे ते बघितल्यानंतर मला थोडं नाही का पूर्ण म्हणजे मी थोड्या वेळासाठी क्लास अटेंड करतोय आणि थोड्या वेळासाठी परत मी माझ्या वरच्या म्हणजे हॉस्टेल पासून कॉलेजमध्ये थोडं मला ते एक्झॅक्टली असं फील होत होतं की नाही का मी कॉलेजमध्ये आलोय आणि लेक्चर ऐकतोय. थोड्या वेळासाठी असं एक्साइटमेंट होती मला खूप दिवसानंतर. कारण या सगळ्या धावपळीच्या आणि या सगळ्या याच्यामध्ये ना सगळ्या गोष्टी राहून या सगळ्या गोष्टी ऍक्च्युली खूप चांगला इनिशिएटिव्ह मॅडम की कनेक्शन परत एकदा होत आहे, सगळ्या बरोबर इंटरॅक्शन होत आहे. मी थोडक्यात कारण तुम्ही बोललात ना मॅडम की मोस्ट. सर प्लीज ऑन युअर व्हिडिओ. तुमचा कॅमेरा ऑन करा. दावल कॅमेरा ऑन करा. हॅलो हॅलो, आवाज येतोय मॅम? हॅलो. हॅलो, आवाज येतोय सर, बोला. It's audible? कॅमेरा Yeah. ऑन केलं तर म्हणजे सगळे बघू शकतील. Yes, कॅमेरा yes, ऑन yes, ma'am. नाहीये, Right, दावल. just a minute. हा हा. Yes, yes, ma'am. हाय मॅम, तुम्ही बोललात ना ती गोष्ट खरी रिअल आहे. कारण ग्रामीण भागातील आणि जे पूर्व भागातील जे त्यांच्यासाठी खाणच आहे ऍक्च्युली SPM कॉलेज. माझं खूप लकी आहे की मी इनिशियली चंडकमध्ये ऍडमिशन घेतलं होतं आणि मी परत मोरे सरांनी मला सांगितलं की तू इकडे ये. परत मी इकडे घेतलं ऍडमिशन. मी SPM मध्ये घेतलं आणि त्याचा फायदा मला याचा असं झालं की मॅडम शिकताना मला ना खूप एक नर्वसनेस असतं ग्रामीण भागातून आल्यानंतर. बेसिकली ग्रामीण भागातील जे हायस्कूल आहे आणि कॉलेजेस आहेत ते एवढे म्हणतात ना की इंग्लिश सगळ्यात. हॅलो. मध्ये फक्त. हॅलो, हा मॅम, जर नेटवर्कचा इश्यू आहे. नाही, बोला. ते जे न्यूनगंड आहे ना ते SPM मध्ये आल्यानंतर जे न्यूनगंड आहे ते मला वाटतं की खूप शिकण्यासारखं आहे. कारण मला माझ्या आठवणी खूप आहेत SPM मध्ये. कारण मी एवढं सगळ्या शिक्षकावर एवढा क्लोज होतो. मी मेलगे सर आहेत, विभूते सर होते, बगले सर आहेत, जाधव सर, तुम्ही इव्हन मॅम मोरे सर होते. माझं खूप चांगलं इंटरॅक्शन होतं. त्यामुळं मला असं वाटायचं की मला बऱ्याचशा लोकांनी सांगितलं की फर्स्ट इयर मधून तू बाहेर येशील, पण शिक्षकामुळं एवढ्या गोष्टी ते म्हणतात ना की खूप बाहेर पडल्यानंतर त्या गोष्टीची खरीच जाण. थोडं हे आधीच व्हायला पाहिजे होतं इंटरॅक्शन.
आणि मी माझ्या थोडक्यात माझ्याबद्दल मी सांगेन मॅडम, मी 2006 ला पासआउट झाल्यानंतर 2000 मी पासआउट झाल्यानंतर मी इनिशियली तोशिबामध्ये मी जॉईन झालो. त्यानंतर मी Okay. आता एक मेडिकल फील्डमध्ये मी सध्या सर्व्हिस डिपार्टमेंट हँडल करतोय कम्प्लीट वेस्ट इंडिया. आय एम सिटिंग इन पुणे अँड right now we have big right now I'm working with the healthcare and I have completed my graduation in electronics, but right now I'm working in healthcare. See that म्हणतात ना की मॅडम आपण कोणत्याही फील्ड मध्ये जाऊन आपण आपलं पूर्ण हे वर्चस्व करू शकतो. आणि खूप काही मला बोलायचं ऍक्च्युली. आता मी थोडं मी बाहेर होतो ऍक्च्युली. मी काल बघितलं नाही ऍक्च्युली मेसेज मॅडम, त्यामुळं पण खूप चांगलं इनिशिएटिव्ह आहे मॅडम. आपण पुढं जाऊ शकतो याच्यात मध्ये आणि खूप काही करू शकतो. दॅट्स इट फ्रॉम माय साइड. ओके दावण, नेक्स्ट टाइम आपण काय करूया, कॉलेजमध्ये एकदा ऑर्गनाईज करूया खास तुमचं बॅच, फक्त एकच बॅच. तेव्हा तू इनिशिएटिव्ह घ्यायचं. तुमचं बॅचचं फिजिकल तिथंच कॉलेजमध्ये येऊन एक तुमचं एक रियुनियन ऑर्गनाईज करायचं तुमचं बॅच. मॅडम हे व्हायला पाहिजे. मी माझं 10वीचं मी 2018 मध्ये 18 वर्षानंतर मी गेट टुगेदर केलं होतं. त्याला एवढा मोठा पूर्ण मी न्यूज पेपरला किंवा न्यूजला देऊन मी एवढा मोठा फंक्शन केलं. मी आणि माझा एक मित्र आहे पुण्यामध्येच, आणि तो एवढ्या मोठ्या लेवलला आम्ही सेलिब्रेट केला होता. कंदलगाव मध्ये माझे जीवन ज्योत प्रशाला कंदलगाव मी 2000च्या बॅचचं गेट टुगेदर केलं होतं. बर. ओके, नेक्स्ट टाइम सुद्धा एक इनिशिएटिव्ह तूच घे. आपण मोठ्या प्रमाणात पुण्यात म्हटलं तर आपण पुण्यात ठेवूया, काय प्रॉब्लेम नाहीये. फेस टू फेस जर इंटरॅक्शन झालं ना, या मॅम, फेस टू फेस झालं ना तर याचं खूप छान पण वाटेल आणि याचं कॉलेज आणि त्याचा खूप चांगला एक रिझल्ट पण त्याचा येईल मॅडम. तर मला वाटतं की तुम्ही एकदा फेस टू फेस अरेंज केलात ना तर त्याच्या आधी एक महिना जरी किंवा 15-20 दिवस आधी जर प्रिपरेशन चालू केलं तर सगळ्यांना थ्रू जाईल. आणि जर मेसेज पास करायचा असेल तर आम्ही त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होऊ. आणि मार्केटिंग म्हणा किंवा या सगळ्यापर्यंत पोहोचायचं काम असेल तर आम्हाला डेफिनेटली मला कळवा. पर्सनली मी त्याच्यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने करू शकतो. तर आम्हाला इन्व्हॉल्व्ह करा मॅडम. आम्ही चांगल्या या पद्धतीला पुढे प्लॅटफॉर्म घेऊन जाऊ आणि सगळ्यांना एकत्र आणायचं. विल वर्क मॅम फॉर दॅट. थँक्यू सो मच मॅम. दॅट्स इट माय फॉर. ओके, सो नाईस ऑफ यू दावल. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच दावल सर. नक्कीच तुम्ही सांगितलेलं सजेशन्स मॅनेजमेंट आणि प्रिन्सिपल मॅम विचार करतील. अजून कोण बोलणार आहे का? अजून विनंती करतो मी इथं. या कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे की तुमच्याशी संवाद साधता यावा. सुचित्रा पवार मॅम. हॅलो. मधुसूदन. हॅलो, हा बोला. हॅलो मॅम, गुड आफ्टरनून. हा, गुड आफ्टरनून मधुसूदन. हा बोला. मॅम ऍक्च्युली जसं मी माझं कॉलेज लाईफ स्टार्ट केली होती, बिफोर दॅट पहिल्यांदा टेक्निकल फील्ड मध्ये यायचं हे जे श्रेय आहे ते फक्त एसपीएम ला गेलं. बेसिकली माझं 10th झाल्यानंतर लॅक ऑफ गायडन्स मी 2 वर्ष आर्ट्स केले होते, 11th and 12th. So it is not easy to switch from the art side to technical side. So basically त्यावेळेस पहिली भीती अशी होती की मी टिकेन की नाही. त्याला माझा होता मॅथ्स वीक. पण आपले जे स्टाफ होते, एक्झाम्पल त्यावेळेचे जे आपले जुने स्टाफ आहेत, मिलगे सर तर अजूनही जुडलेलेच आहेत. मिलगे सर, घुले सर, विभूते सर आहेत. सगळ्यात महत्वाचं म्हटलं आपले मॅथमॅटिक्स जाधव सर, ज्यांची मला भीती होती. हो, पण त्यावेळेस इतकं होतं की म्हणजे हा डिफरन्स नव्हता की तुम्ही डझंट मॅटर तुमचं बॅकग्राऊंड काय आहे, तुम्ही मे बी इंग्लिश मिडियमचे आहात की मराठी मिडियमचे आहात. आपला स्टाफ इतका चांगला इंटरॅक्शन करत होता की सुरुवातीचा जो काही इंग्रजीचा होता तो पार्ट कन्वर्टेड इंटू मराठी. सो
आणि मोस्ट प्रॉब्ली थेरॉटिकल पेक्षा एखादं प्लॅटफॉर्म ते प्रोव्हाइड केले त्यांनी सरांनी, की इमॅजिनेशन करा की करंट असा फ्लो होतो. सो दॅट काइंड ऑफ मध्ये मी असंच XYZ माझा डिप्लोमा कम्प्लीट झाला. आफ्टर दॅट डिग्री कम्प्लीट झाली. आणि तुम्हाला माहित आहे मी बऱ्यापैकी HCL मध्ये काम केलंय, देन युरेका फोर्ब्स, केंट, इन्फेस्ट मेथोडिक्स असे नंबर ऑफ कंपनी मध्ये काम केलेत. आणि इव्हन मी 3 वर्ष SPM लाही सुद्धा होतो ऍज अ लेक्चर. मग त्याच्यानंतर जे आता जो डिफरन्स आहे, पण आता जे आपण तुम्ही बिल्डिंगचे फोटोज वगैरे दाखवलेत ते पाहिल्यानंतर माझ्या वेळचा तो SPM आणि आजच्या SPM मध्ये हा खूप मोठा डिफरन्स आहे. म्हणजे आमच्या वेळेस आम्हाला इतके फॅसिलिटीज नव्हते, पण स्टाफ आणि जे स्टुडंटचा इंटरॅक्शन जो कोऑर्डिनेशन होता तो ऍज अ फ्रेंड सारखा होता. मला तो अजूनही आवडत आहे. म्हणजे आवडतं इन सेन्स आठवतं जसं स्पोर्ट्स मध्ये माझं बॅकग्राऊंड 0 होता, पण मदन पवार सरांमुळे आम्ही स्पोर्ट्स मध्ये आलो. त्याच्यामध्ये खो खो होते, वन काइंड ऑफ रनिंगचे खूप अशा इव्हेंट मध्ये आम्ही पार्टिसिपेट केले. त्याच्यानंतर ना खूप फायदाही झालेला आहे. आज जो SPM आहे ज्या स्टेजला आहे त्या स्टेजला जे तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर एवढं डेव्हलप केलेलं आहे, एवढी लायब्ररीची फॅसिलिटी दिलेली आहे, आमच्यासारख्या जे मध्यमवर्गीय विद्यार्थी त्यावेळेस आले होते त्यांना जो स्कॉलरशिपचा जो किंवा स्कॉलरशिप प्रोव्हाइड करण्यापासून सगळ्यात इम्पॉर्टंट बुक्स जे आम्हाला ग्रुपमध्ये दोघांमध्ये तुम्ही जवळजवळ 18 to 20 बुक्सचा जो सेट देत होतात, त्याच्यामध्ये कधीही बाहेरून एखादी वस्तू आणायची कधीच गरज पडली नाही. सो ऑलमोस्ट डिप्लोमा हा फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये झाला. फक्त आम्ही वेळ दिला, तुम्ही आम्हाला घडवलं. त्या पद्धतीनं आमचं पूर्ण हे झालेलं आहे. आणि जसं म्हणतात की आता दावल भेटला, दावला बघितल्या मला आमचे स्पोर्ट्सचे दिवस आठवले. लिटरली वी आर रिअली क्लोज इन द स्पोर्ट्स. सो आम्ही बोलतो तसंही, पण हा जो इव्हेंट मध्ये आपण एकत्र येऊन बोलतोय ह्याची फिलिंग थोडीशी वेगळीच आहे. आज असं माहिती आहे की मी माझा स्वतःचा बिझनेस स्टार्ट केलेला आहे. राईट नाऊ वी आर वर्किंग इन सेफ्टी ऑटोमेशन डिव्हिजन, इन्क्लुडिंग RO सिस्टीम, पण RO ची एक विंग आहे आणि CCTV आणि सिक्युरिटी सिस्टमची एक विंग आहे. सो ह्या बेसवर आज आपण सोलापुरातच नव्हे तर सोलापूर आणि कर्नाटक या दोन्ही स्टेट मध्ये सध्या काम चालू आहे. सो वी हॅव मेनी रिपोर्टेड क्लायंट्स इन सोलापूर, इन बिजापूर अँड इन कर्नाटका स्टेट ऑल्सो. दॅट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द SPM. कारण पहिली पायरी सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला पहिली पायरी जर व्यवस्थित गायडन्स मिळाला तर तुम्ही पुढच्या पायऱ्या चालत जाऊ शकता. पण बेसिकली जर स्टार्टच चुकीचं असेल then everything will be going in a wrong direction. So due to that I'm really thankful to the SPM and each and every staff members. आणि हा आता जसं तुम्ही म्हटलात की आम्ही कॉन्ट्रीब्युशन काय देऊ शकतो, सो तुम्ही जसं डिफरंट फील्ड सांगितलेले आहेत त्या फील्ड मध्ये हा डेफिनेटली आय विल हेल्प इन रिगार्डिंग TPO सेक्शन. आणि जर काही गेस्ट लेक्चर, इंडस्ट्री विजिट्स असतील किंवा टेक्निकल रिलेटेड, सेफ्टी रिलेटेड काही आपल्या कॉलेजमध्ये काम असेल त्या रिलेटेड आम्ही डेफिनेटली मदत करू शकतो. ठीक आहे मॅम. म्हणजे तुम्हालाही तशी काही गरज लागली एनी काइंड की आणि असं वाटलं की मधू तिथे मदत करू शकतो, आय एम देअर फॉर 24/7. थँक्यू मॅम. थँक्यू. आता नेक्स्ट टाइम तू आणि दावलने इनिशिएशन घ्यायचं आहे तर एक ऑर्गनाईज करू, तुमचं बॅचचं जे काय अल्युमिनाय मीट आहे इथंच ऑर्गनाईज करू. डेफिनेटली मॅम, डेफिनेटली. फेस टू फेस. ओके. या मॅम, डेफिनेटली. थँक्यू मॅम. Thank you very much, मधुसूदन सर. सुचित्रा पवार मॅडमना बोलायचं होतं. सुचित्रा पवार मॅम. हॅलो. हा बोला मॅडम, आवाज येतोय तुमचा. गुड मॉर्निंग. हा गुड मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग. हा मॅम, कसे आहात? एकदम छान. गुड. खूप वर्षानंतर ना आवाज ऐकला. सुचित्रा तुझा कॅमेरा ऑन नाही आहे. मॅम ही पूर्ण घरामध्ये मेस करून ठेवलेली आहे त्यामुळे मी इट्स ओके इट्स ऑडिबल. ही ना हा त्याच्यामुळं काय नाही, तिचं लंच टाइम चालू आहे त्याच्यामुळे नुसतं मस्ती चालू आहे माझ्या मुलीची. ओके. हा काय नाही मॅम, ते छान वाटलं तुम्हाला बघून, SPM ला बघून वगैरे. सगळ्या आधीच्या आठवणी, आधीचे सगळ्या फ्रेंड्सच्या आठवणी वगैरे आले. कॉलेजमध्ये जे मस्ती केलं होतं सगळं आठवलं. बॅचमेट्स अजून जॉईन व्हायला पाहिजे होते. हा मी ग्रुपमध्ये पण इव्हन काल बोललेली, वृषालीला, शीतलला वगैरे सगळ्यांना बोललेली मी की उद्या पण नाहीये. मी बोललेली सगळ्यांना, सगळे बोललेले की उद्या जॉईन करूयात वगैरे. मी आता पण त्यांना मेसेज केलेला पण अजून कोणाचा रिप्लाय नाही आला.
ओके. हा मे बी बिझी वगैरे असतील सगळे. ओके. नेक्स्ट हा. टाइम तुम्ही जेव्हा सोलापूरला येता तेव्हा सगळ्यांनी एकदा प्लॅन करा. आपण हा तेव्हा मॅम. ठेवू. हो हो हा, नक्की एकदा मॅम. प्लॅन करा तुम्ही. हा मॅम. हो हो नक्की नक्की. चालेल मॅम. ओके. थँक्यू मॅम. ओके. हा. थँक्यू. थँक्यू. ओके. थँक्यू मॅम. अजून कोण बोलणार आहे का इथं लिस्ट मध्ये? कय्यूम तांबोळी सर. कय्यूम तांबोळी सर आहेत का? ज्ञानबोटे. ज्ञानेश्वरी ज्ञानबोटे सर. हे आपण मीटिंग एक्सक्लुझिव्हली 2006 आणि 7 या दोनच बॅच यासाठीच ठेवलेलं आहे की सर्वांना बोलण्याची संधी मिळावी, प्रत्येकावर इंडिव्हिज्युअली कॉन्सन्ट्रेट करता यावे, यासाठीच ही अशी बॅच आपण एक्सक्लुझिव्हली घेतलेली आहेत. नमस्कार सर. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. अभिजित कुलकर्णी. गुड आफ्टरनून सर. बोला सर. या गुड आफ्टरनून. ऑडिओ येतोय का माझं? हो हो ऑडिबल आहे. बोला बोला. ओके ओके. नमस्कार. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्स टू सागर मीन्स हट सागर दावल अँड मधुसूदन. सागर महामुनी माझा बॅचमेट आहे आणि आम्ही म्हणजे फार म्हणजे कॉलेज म्हणजे धमाल केली आहे आम्ही. सागर होता आणि दावल दावल आय नो दावल अँड खो खो. अरे मला थोड्या वेळ ग्राउंड वरतीच जातोय म्हणजे खूप नाही का. मी अजून पण नाही विसरू शकत म्हणजे तो ज्या पद्धतीने खेळत होता आणि म्हणजे सगळं म्हणजे परफेक्ट होता तो त्या गोष्टी, त्यामुळे कोणीच नाही विसरू शकणार त्याला. अभिजित डान्सचा एक फोटोग्राफ आहे माझ्याकडे. नाही खरंच. आणि सुचित्रा ती पण आमची म्हणजे छान टीम होती, म्हणजे आम्ही खूप छान एन्जॉय केलं कॉलेज वगैरे. ऑल अबाउट रिगार्डिंग द एज्युकेशन. Actually, my brother was there before me. He studied and he completed the diploma over there itself in the mechanical itself. So after his experience, only his teammates means Amit Kulkarni, Raju Bagle, and his team, whole team, still they are living here with the. ते सगळे एकत्रच राहतात आणि ऑलमोस्ट सगळे जवळपास काही दोघं तिघं एकाच कंपनीत. म्हणजे त्यांच्या एक्सपिरियन्स वरून मी SPM ला जॉईन झालो. म्हणजे मी दुसरी कुठलाच विचार केला नाही. 10th नंतर डायरेक्ट मी SPM लाच आलो. म्हणजे कारण त्यांचा एवढा छान होता एक्सपिरियन्स. सगळे स्टाफ जे होते म्हणजे सगळ्या कुलकर्णी मॅडम होते, नंतर जाधव सरांचं पहिल्यापासूनच माहित होतं मला. म्हणजे कॉलेजमध्ये येण्याच्या आधीपासून मला काही काही कळत होते भावामुळं की कुठले सर कसे आहेत काय ते. म्हणजे आधी सगळं एक्सपिरियन्स आलेला होता म्हणजे सगळं ऐकून थोडाफार. सुरडे सर म्हणजे एवढे छान आहेत ते. व्हॉट आर द बेसिक वी हॅव लर्न्ड इन द कॉलेज, स्टील वी टॉक अबाउट दॅट. यस्टरडे ओनली मीन्स कालच मी माझे इथं जे थोडे जे कॉलेजमध्ये शिकतात मुलं त्यांच्याशी संपर्क होतो माझा. कॉलनीतले किंवा थोडेफार इकडचे आहेत खालचे. काल किंवा परवाच मी रात्री त्यांना म्हणलो की जे तो सॉम वगैरे त्याला सब्जेक्ट आहे त्याला म्हणलं आमचे झांबरे सर त्यांनी जे आम्हाला शिकवलं बेसिक, still we are using that basic in our day to day whatever we are used to do the work in the office. So आम्ही अजून पण ते यूज करतो, तेच लॉजिक यूज करतो. आणि जाधव सरांचं अजून त्यांचं एक आठवतं DY/DX म्हणलं की संपला. म्हणजे वर्क एकदम बेस्ट होतं त्यांचं पूर्ण शिक्षण म्हणजे जे काय होतं. आणि खूप एन्जॉय केलं आम्ही. आणि नंतर याच्यामध्ये मॅडम आम्हाला व्हॉटेवर जसं मधुसूदन त्यांनी पण सांगितलं की जी काही मदत किंवा फॅकल्टी असू दे किंवा गेस्ट लेक्चर असू दे आम्ही सहकार्य करू पूर्ण याच्यामध्ये कॉलेजला. ओके. जस्ट बी इन टच विथ युअर डिपार्टमेंट TPOs बरोबर थोडंसं कुलकर्णी सर सध्या कुठे आहेत, तुम्ही काय करताय? मी पुणे चिंचवड मध्ये राहतो सर आणि TCS मध्ये जॉब करतो. वॉज जॉईन फोर्स मोटर्स इन 2011 and then shifted to TCS. Right now 6 years I'm working in the TCS. After diploma I studied graduation in BE in mechanical and then I done the master there itself in Solapur, the Walchand College. Okay, thank you. Okay sir, thank you.
सर तुम्ही आमचे सर, सॉरी, आम्हाला आमच्या कॉलेजमध्ये बोलताना तुम्हीच आमचे सर आहेत, कोणी असू दे. त्यामुळे तुम्ही सर म्हणल्यावर आम्हाला काहीतरी भरपूर वेगळं वाटतंय असं. राईट, ते सांगणार होतो मी. Okay. राईट, बरोबर. चालेल, थँक्यू. थँक्यू. ओके, वेलकम, वेलकम. थँक यू व्हेरी मच अभिजित कुलकर्णी. अजून आपले पार्टिसिपेंट्स अलुमनाय रिस्पेक्टेड, यू कॅन डायरेक्टली स्पीक बाय प्रेसिंग स्टार्ट व्हिडिओ बटन. कय्यूम तांबोळी सर आहेत का? कय्यूम तांबोळी सर, विनंती आहे की त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं इथं. कय्यूम तांबोळी सर. सर 1-2 मिनिटांनी बोलतो मी, 2 ते 3 मिनिटांनी. बाईकवर आहे. ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे. 2 ते 3 मिनिटांनी बोलतो. ओके ओके सर, फाईन फाईन. So any other alumni? ज्ञानबोटे सर. ज्ञानबोटे, आनंद ज्ञानबोटे. या कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश हाच आहे की तुमच्याशी संवाद साधता यावा. यासाठीच आपण या 2च बॅच इथे इन्क्लूड केलेले आहेत, जेणेकरून प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअली त्यांचं मत इथं व्यक्त करता यावं. अपर्णा भोसले म्हणून कोण आहे? अपर्णा भोसले. हॅलो मॅडम, गुड आफ्टरनून. हा, गुड आफ्टरनून. अपर्णा का? हो हो. हॅलो. हा, अपर्णा. ओके, 2006 इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. 2006 ची इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंटची पास आउट आहे. ओके. मला तुम्हाला सगळ्यांना पहिल्यांदा थँक्स म्हणायला आवडेल, कारण तुम्हाला आठवतं का नाही माहित नाही, पण जेव्हा मी पास आउट झाले होते डिप्लोमा, त्यानंतर तुम्ही सगळ्यांनी मला समजावून सांगितलं होतं की तू डिग्री कर म्हणून, इंजिनिअरिंगला BE ला ऍडमिशन घे. ओके. तर तुम्ही, विभूते सर, प्रिन्सिपल मोरे सर, असं सगळ्यांनी म्हणून मला समजावलं होतं. त्यानंतर मी इंजिनिअरिंग कम्प्लीट केलं माझं. त्यामुळं आज मला तुम्हाला थँक्यू म्हणायला प्लॅटफॉर्म मिळालाय, तर मी तुम्हाला थँक्यू म्हणते. आता काय करते आपण आता सध्या? आता सध्या मी इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीमध्ये जॉब केला. त्यानंतर मी जॉब सोडला. त्यानंतर मी माझं मास्टर्स लायब्ररी सायन्स मध्ये केलं. तर मी लायब्ररी मध्ये जॉब करते सध्या पुणे युनिव्हर्सिटी मध्ये. ओके ओके. तर गिव्हिंग बॅक साठी, गिव्हिंग बॅक जे कल्चर आहे त्यासाठी मॅडम, जर तुम्हाला लायब्ररी मध्ये काही हेल्प हवी असेल, लायब्ररी ऑटोमेशन किंवा लायब्ररी सॉफ्टवेअर किंवा बुक्सशी रिलेटेड, तर तुम्ही मला नक्कीच कॉन्टॅक्ट करू शकता. ओके ओके ओके. आणि जेव्हाही म्हणजे सोलापूरला आल्यानंतर एकदा विजिट कर, कॉलेजला विजिट कर. ओके ओके मॅडम, ओके, भेटून जायचा. ओके. आणि बाकीचे TPOs आहेत त्यांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये राहायचं. मेलगे सर, चौधरी सर, हे सगळे आहेत, HOD आहेत, त्यांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये राहा. ओके ओके. तर आणि मॅडम मला मेलगे सरांना एक थँक्यू म्हणायचंय. सर, तुम्ही जे शिकवलेलं होतं ते मला खूप उपयोगी पडलं. जे बेसिक कन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक्सचा करंट फ्लो कसा होतो, हे सगळं. आणि त्यामुळे मी माझ्या कंपनीमध्ये R&D डिपार्टमेंट मध्ये सुद्धा काम केलं. थँक्यू सर. थँक्यू 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 अपर्णा. थँक्यू थँक्यू अपर्णा मॅम. अजून कोण बोलणार आहात का? विनंती आहे, तुमच्यासाठीच हा कार्यक्रम आपण अरेंज केलेला आहे, तुम्ही डायरेक्टली बोलू शकता. हॅलो. हा, बोला सर. संतोष सर. येस येस येस. गुड मॉर्निंग.
गुड मॉर्निंग. ऍक्च्युली मला 11th आवरला साखरे सरांचा फोन आला की तुम्ही जॉईन व्हा, कारण मला याच्याबद्दल काहीच आयडिया नव्हती. फर्स्टली आय एम व्हेरी थँकफुल. एम आय ऑडिबल? Yes, sir. Clearly audible. Please go ahead. Just give your introduction. Yeah, just I am 2006 batch student, मेकॅनिकल. सागर, अभिजित कुलकर्णी हे सगळे माझे बॅचमेंटच आहेत. तर खूप बरं वाटलं इतक्या वर्षांनी, म्हणजे हा एक प्लॅटफॉर्म तुम्ही क्रिएट केला आणि हा बोलतोय. कारण फारसा एसपीएमचा संबंध म्हणजे माझं 12th नंतर मला डायरेक्ट सेकंड इयरला ऍडमिशन मी घेतलं, त्याच्यामुळे 2 वर्षाचाच माझा एसपीएमशी संबंध आला. तर याच्यामध्ये काही शिक्षकांची नावं म्हणजे मला कदम सर आणि राहुल बच्चुटे सर यांचं खरंच हे म्हणजे इथं कुठंच त्यांचं नाव नव्हतं, पण जे काही शिक्षण मिळालं एसपीएफ मध्ये त्या शिक्षणाच्या आधारेच आम्ही आता हे जे काय इंडस्ट्रीमध्ये काम करतो हे त्याचीच एक म्हणजे आपण म्हणतो ना, जर पाया आपला मजबूत असेल तर पुढे आपण कुठेही कसंही काम करू शकतो. तर एसपीएम हे आमचा खूप मोठा पाया आहे, त्याच्यामुळं बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळालं. तर जस्ट मी माझं इंट्रोडक्शन करतो. मी माझं 2006 ला डिप्लोमा संपल्यानंतर मी जस्ट किर्लोस्कर ऑइल इंजिन जॉईन केलं. सध्या अजून मी इकडेच आहे, मी पुण्यामध्ये होतो, त्यानंतर माझं कोल्हापूरला ट्रान्सफर झालं. तर राईट नाव आय एम वर्किंग इन कोल्हापूर इन अ किर्लोस्कर ऑइल इंजिन लिमिटेड. सो इट्स खरंच माझं नाव संतोष ईश्वर कट्टी. येस. तर फारसा 2 वर्षातच माझा म्हणजे इतकं काही मोजकेच शिक्षक वगैरे एवढ्या कॉन्टॅक्ट मध्ये म्हणजे जास्त नाही एवढा कॉन्टॅक्ट आला. तर खूप छान होतं. फक्त मला एक इन्सिडेंट मला इथे सांगायला आवडेल, कारण मी नवीन होतो, डायरेक्ट सेकंड इयरला होतो, त्याच्यामुळं मग जस्ट कॉलेज सुरुवात झाली होती. तर आम्ही सगळे मिळून कॉमन अप सगळे मुलं ठरवली की नाही आपण जायचं, कॉमन अप घ्यायचा. मी नवीन होतो, मलाही काही कळलं नाही, आम्ही गेलो घरी. पण दुसऱ्या दिवशी जेव्हा आम्ही कॉलेजमध्ये आलो, फर्स्ट लेक्चर हा एचओडींचा होता, राहुल बचुटे सरांचा. सरांनी फक्त जे मला पकडलं ते बाकी कुणालाच काही बोलत नव्हते, ते फक्त मलाच बोलले पूर्ण अर्धा तास. तू डायरेक्ट सेकंड इयरला आलास, तू खरं मॅच्युअर पाहिजे, तू का गेला. म्हणजे हा मला इन्सिडेंट अजूनही आठवतं क्लिअरली. तर खूप सगळे छान मित्र होते. आम्ही किर्लोस्कर फेरस मध्ये म्हणजे शिवाजी वर्क्स मध्ये आमचा प्रोजेक्ट केला 6 महिन्याचं, जे लास्ट इयरला असतं. तर याच्यामध्ये बरेच आहेत, म्हणजे बाकीचे मॅक्सिमम अजून माझे सहकारी जॉईन नाही झाले यायला, पण आहे. ती खूप छान लाईफ होती कॉलेजची. आणि मेनली जे काही गोष्टी आता पाहिल्या, म्हणजे जे काही चेंजेस झाले ते आता आम्ही जे होतो त्यावेळेस कॉलेजचं जे काय बॅकग्राऊंड एन्व्हायरमेंट होतं आणि आता याच्यामध्ये खूपच चेंज झाले. आणि कधी मला तरी कधी असं वाटतं कधीतरी आपण कॉलेजला जावं. पण मॅडम आता नक्की नेक्स्ट टाइम जेव्हा येईन मी सोलापूरला तर नक्की कॉलेजला येऊन जाईन. ओके. आणि वन्स अगेन थँक्स अ लॉट फॉर अरेंजिंग दिस प्लॅटफॉर्म. संतोष, अनम्यूट करण्याअगोदर जस्ट एकदा तुझा चेहरा दाखवशील तर खूप छान वाटेल. खूप दिवसानंतर तुला पाहण्याचा एक वेगळाच आनंद येईल आम्हाला. अरे आपण नंतर व्हिडिओ कॉलवर बोललो ना. अरे सगळ्यांना पाहू देत, मी एकच नाहीये. अरे तसं नाही, काय झालंय, मला 11th आवरला सांगितलं जस्ट टुडे संडे. सो हॅलो. परफेक्टली ऑलराईट. नॉट अन नेक्स्ट टाइम फेस टू फेसच ऑर्गनाइज करूया संतोष. इनिशिएशन घ्यायचं नेक्स्ट टाइम. येस नक्की. ओके. थँक्यू व्हेरी मच. सागरचा आवाज मला ओळखीचा वाटतो, पण अभिजित कुलकर्णीचा आवाज खूपच चेंज झालाय. अभिजित. थँक्यू. नाहीये. ठीक आहे. ओके. थँक्यू संतोष. मला वाटतं कय्यूम तांबोळी सर बोलणार आहेत. हा सर. हा बोल. तर सगळ्यांना गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. मी कय्यूम रज्जाक तांबोळी एखाद्या छोट्याशा खेड्यामधून आपले एसपीएम पॉलिटेक्निक आलो होतो.
तर बहुतेक मला वाटतंय मला जास्त जण ओळखत नसतील, पण माझ्या आई वडिलांना कॉलेजचा स्टाफ किंवा माझे सिनियर जे असतील दावल शेख किंवा आदलिंगे सर असतील, असे बरेचसे माझे सिनियर असतील किंवा माझा कॉलेजचा स्टाफ असेल, ते माझ्या आई वडिलांना जास्त करून ओळखत होता. चव्हाण मॅडम ओळखतात माझ्या वडिलांना, किंवा देशपांडे मॅडम, जाधव सर, बगले सर, हांजगे सर किंवा आपले मोरे सर असतील किंवा माने सर असतील, हे माझ्या वडिलांना चांगले ओळखतात. किंवा खटके सर आहेत, ताकपिरे सर आहेत. तर एक खूप गरीब परिस्थितीतून आम्ही इंजिनिअरिंग केलं, डिप्लोमा केला. त्यानंतर आता सिनियर सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणून गेप्स हेल्थ केअर सोल्युशन मुंबई येथे वर्किंग आहे. एक MNC बेस्ड ऑर्गनायझेशन आहे, US बेस्ड आहे. तर अशा कंडिशन मधून मी इथपर्यंत आलो आहे. त्याच्यामध्ये आपल्या SPM पॉलिटेक्निकच्या टीचरचा सगळ्यांचा इथे सहभाग आहे. खास करून माझे फ्रेंड आहेत, सचिन चव्हाण आहे, रामकृष्ण महेश्वर आहे, राजपूत आहे, सुहास आदमाने आहे, दावल शेख. मात्र सगळीच माझी हिस्ट्री माहित आहे. हा ना दावल सर? तर त्यावेळेस माने सर आम्हाला सांगायचे की त्यावेळेस आमचे एचओडी होते ना माने सर, RY माने सर. तर त्यावेळेस आम्हाला सांगायचे की तुम्ही प्रॅक्टिकल करा, प्रॅक्टिकल केल्याशिवाय आपल्या कम्प्युटर IT इंडस्ट्रीमध्ये स्कोप नाहीये. तर ते आम्हाला त्यावेळेस एवढी व्हॅल्यू जाणवली नाही. पण ज्यावेळेस इंडस्ट्रीमध्ये वर्किंग करायला लागलो त्यावेळेस आम्हाला खरंच की माने सर म्हणते, चव्हाण मॅडम म्हणते की प्रॅक्टिकल इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. ते आम्हाला नक्कीच जाणवलं नंतर ते आम्हाला. त्यानंतर खरंच आपल्या IT इंडस्ट्रीमध्ये, कम्प्युटर इंडस्ट्रीमध्ये प्रॅक्टिकल शिवाय पर्याय नाहीये. ओके, तर एवढंच बोलतो मी. थँक्यू त्याबद्दल. धन्यवाद मला चान्स दिल्याबद्दल. 2 वेळा माझं नाव अनाऊन्स केलं, पण मी बाईकवर असल्यामुळे काय बोलू शकलो नाही. तर थँक्यू. ओके सर, थँक्यू व्हेरी मच. अजून कोण बोलणार आहात का? डायरेक्टली तुम्ही बोलू शकता. या कार्यक्रमाचा मूळ उद्देश हाच आहे की तुमच्याशी संवाद साधता यावा. तुम्ही डायरेक्टली स्टार्ट व्हिडिओ बटन प्रेस करून किंवा अनम्यूट करून बोलू शकता. श्रीराम कोष्टी बोलणार आहे तो. हा बोला सर. श्रीराम कोष्टी. मी श्रीराम कोष्टी बोलतोय. हा बोला. गुड आफ्टरनून आहे का आवाज? हो ऑडिबल आहे. बोला 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 कोष्टी. मॅडम मी 2006 चा पासआउट आहे. आता कैम तांबोळी बोलला तो आणि मी एकाच गावचा आहे. मी आपलं डिप्लोमा नंतर मी डिग्री पण आम्ही दोघांनी एकाच कॉलेजमधून केली. मी आता सध्या पुण्यामध्ये बॉश सिस्टीम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मध्ये मॅनेजर पोस्टवरती आहे. तिथं 5 वर्ष झाली. माझा टोटल 11 वर्ष इंडस्ट्रियल एक्सपिरियन्स आहे. आणि मला एसपी मध्ये खूप काही शिकायला मिळालं. एसपीएमच्या अगोदर माझं टेक्निकल बॅकग्राऊंड होतं. मी 8वी 9वी 10वी पूर्ण टेक्निकलच होतो. त्याच्यामुळे मला एसपीएम मध्ये चांगलं नॉलेज मिळालं. त्याच्यामध्ये सुरुवातीला आम्हाला बगले सर, मोरे सर, देशपांडे मॅडम, जाधव सर त्यांनी आम्हाला पूर्ण सांभाळून घेतलं, कारण आम्हाला टेक्निकल जास्त काही माहित नव्हतं, थोडं फक्त माहिती. त्याच्यानंतर आम्हाला सेकंड पासून कदम सर, बचुटे सर, झांबरे सर, हंजगी सर, यादव सर, सुरडे सर, पाटील सर हे सगळे होते. कदाचित आता त्यातले कोणी तिथं आहे नाही मला माहित नाही, पण तुमच्यातर्फे मी त्यांना नमस्ते म्हणू शकतो आणि हाय म्हणू शकतो आणि थँक्यू सुद्धा म्हणू शकतो, कारण मला त्यांच्यामुळे खूप चांगला सपोर्ट मिळाला आणि त्यांनी दिलेलं नॉलेज आम्हाला भविष्यात पण उपयोग चांगला झाला. हॅलो, ऐकू येतं ना सर? तसं आम्हाला वर्कशॉप टेक्नॉलॉजीला सुद्धा पवार सर होते, ताकमोगे सर होते, लंबे सर होते, जाधव सर होते. आता कोणी आहे का नाही तेही मला माहित नाही, परंतु ते काय बेस माझा पक्का झाला ना एसपीएम मध्ये, तो आणखीनही चांगला आहे आणि त्या जोरावरती मी आता मॅनेजर ही पोस्ट अचीव्ह केलेली आहे. तर आणखीन भविष्यात मला त्याचा नक्कीच फायदा होईल आणि खूप खूप धन्यवाद, खूप खूप थँक्यू सगळ्यांना की हा कार्यक्रम अरेंज केल्याबद्दल. थँक्यू श्रीकांत. ओके. थँक्यू श्रीराम सर. नक्कीच आपल्या सर्व रिस्पेक्टेड अलुमनाय स्टुडंट्स अशा ज्या वेगवेगळ्या उच्च पदावर सध्या कार्यरत आहेत, तुमचा सर्वांचा नक्कीच आम्हाला अभिमान आहे.
अजून कोण बोलणार असेल तर विनंती आहे, तुम्ही डायरेक्टली बोलू शकता. जवळजवळ सर्वांनीच इथं त्यांचं मत व्यक्त केलेलं आहे. Okay, Shelar sir, you just give word of thanks. Okay, sir. Okay, ma'am. We will wrap up now. The concept of the alumni association evolved for the needs for the both the ends, that is academicians and professionals, in the aim of building a bridge between institute life and career life, so that the freshers, pass out students are made proactive to face the current challenges of the competitive world. Both the ends shall work hand in hand to help each other for achieving the goal. The idea took shape and formation of Alumni Association turned into reality. We are hoping your positive response for this Alumni Association, and you are requested to please register into this Alumni Association. In the end, I would like to admire the many roles you played in the society. Many of you live in key position of major influences in the society. I would like to justify your efforts for the development of our society and the years you have been spent in this respected institution. Last but not least, I would like to thank all of you for your deep participation as well as support you have always given and will give for your alma mater. There is one humble request to all to please press start video button on your Zoom screen so that we can take screenshot of all your respected alumni. There is one humble request to please start video button so that we can take a screenshot of all your alumni. More sir. Yes, I'm taking a screenshot. Wait. Yes, sir, please. Done, sir. Okay, sir. Thank you. With your permission, Principal, can you wrap up this program now? Hello. Yeah, please. Yes, sir. Special thanks to Professor More sir and all technical team for support. Hope you all our respected alumni enjoyed this program. With this, let's wrap up this today's alumni meet. Once again, I thank you all alumni on behalf of SPM Polytechnic Kumte for being present here for this online alumni meet. Wish you all a very safe, healthy and prosperous new year ahead. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Thank you.